بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کے لیکچر میں ہم سورۃ الفلق کی جو ہے وہ تفسیر پڑھیں گے۔ سورۃ الفلق قرآن پاک کی 113 نمبر سورت ہے، تو ابتدا میں سورت کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قل اعوذ برب الفلق، کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں اس رب سے جو فلق کا رب ہے۔ من شر ما خلق، اور اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے۔ ومن شر غاسق اذا وقب، اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے۔ ومن شر النفاثات فی العقد، اور گروہوں میں پھونکنے والوں کی شر سے۔ ومن شر حاسد اذا حسد، اور اس شر سے جو حسد کی وجہ سے انسان کو تباہ کر دیتا ہے۔ قل اعوذ برب الفلق، کہہ دیجئے میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ فلق جو ہے وہ عربی زبان میں صبح کے وقت کو کہتے ہیں، یعنی اصل میں اس کا لفظی معنی جو ہے وہ پھاڑ دینا۔ جب رات کے اندھیرے کو پھاڑ کر صبح طلوع ہوتی ہے تو اس کو فلق کہا جاتا ہے۔ قل اعوذ برب الفلق، اللہ رب العالمین جو ہیں تمام مخلوقات کے رب ہیں، جبکہ یہاں اسے رب الفلق کہا گیا ہے، یعنی اللہ کو رب الفلق کہا گیا ہے۔ فلق کے اصل معنی پھاڑنے کے ہیں۔ اکثر مفسرین نے اس سے مراد جو ہے تاریکی کو پھاڑنا اور صبح کا نکالنا ہے، تاکہ وہ آفات کے ہجوم کو چھانٹ کر میرے لیے عافیت پیدا کر دے۔ الفلق کا دوسرا معنی ہے کہ تمام مخلوقات، یعنی جو اللہ کی مخلوقات ہیں۔ من شر ما خلق، تمام مخلوقات کے شر سے اس کی پناہ مانگتا ہوں۔ ان مخلوقات میں شیطان، انسان، جن، حیوان، حتیٰ کہ انسان کا نفس امارہ جو اسے برائی پر اکساتا ہے۔ انسان کے دو نفس ہیں نا، ایک نفس امارہ اور ایک نفس لوامہ، ایک ملامت کرتا ہے اور ایک برائی پر جو ہے وہ انسان کو راغب کرتا ہے۔ تو جو نفس امارہ ہے اس کا بھی اللہ رب العالمین نے من شر ما خلق، یعنی جو کچھ بھی اللہ نے پیدا کیا ہے ان میں نفس امارہ بھی آتا ہے، جو انسان کو جو ہے برائی کی طرف بھیجتا ہے، تو اکساتا ہے۔ شر کی نسبت اللہ کی طرف نہیں، اس کی مخلوق کی طرف ہے، اور مخلوقات کے شر سے پناہ حاصل کرنے کے لیے موضوع ترین استعاذہ اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ یہ ہے کہ ان کے خالق کی پناہ مانگی جائے، کیونکہ وہ اپنے مخلوق پر غالب ہونے کی وجہ سے پناہ دینے پر قادر ہے اور ان کے شرور سے بھی واقف ہے۔ یعنی انسان کے اندر جن چیزوں کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے ان میں جو شر پائے جاتے ہیں اللہ رب العالمین ان سے بھی واقف ہے۔ شر غاسق اذا وقب، اور اندھیری رات کی تاریکی کے شر سے جب اس کا اندھیرا پھیل جائے۔ مخلوقات کے شرن عموماً پناہ مانگنے کے بعد اب بعض خاص مخلوقات کے شر سے خصوصی پناہ مانگنے کی تلقین کی ہے۔ غاسق کے لغوی معنی تاریکی کے ہیں، وقب کے معنی چھا جانے کے ہیں۔ تاریکی کے شر سے پناہ مانگنے کی حکمت حدیث میں بیان ہوئی ہے۔ جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو شیطان پھیل جاتے ہیں، لہٰذا اپنے بچوں کو گھروں میں سمیٹ لو اور اپنے جانوروں کو باندھ کر رکھو۔ آپ نے اکثر یہ بات سنی ہوگی کہ شام کے وقت، مغرب کے بعد جو ہے وہ بچوں کو، جو ہمارے بڑے بزرگ تھے وہ منع کیا کرتے تھے کہ رات کے وقت جو ہے بچوں کو گھر سے باہر نہ نکالا جائے، تو اس کی وجہ یہی ہوا کرتی تھی کہ جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو شیاطین جو ہیں وہ کائنات میں پھیل جاتے ہیں، تو اس وقت بچوں کو شیطانوں کے جو پناہ اللہ کی پناہ میں لیتے ہوئے اپنے گھروں کے اندر روک لینا چاہیے۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور گرہ لگا کر، یعنی گرہ لگا کر جو دم کرتے ہیں، پھونکنے والوں کے شر سے۔ عقد جمع ہے عقدہ کی، جس کے معنی ہے گرہ۔ گرہ میں پھونکنے کا لفظ تمام مفسرین کے ہاں جادو کے لیے ہے، یعنی جو شخص جادو کرتے ہیں اور جادو انسان پر کرتے ہیں، پھونکے مارتے ہیں، تو ان کی سے بھی انسان اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ رسول مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو واقعہ، جو جادو کیا گیا 7 ہجری میں، یہودیوں کا ایک وفد جو ہے وہ مدینے آیا اور لبید بن عاصم یہودی سے مطالبہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا جائے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ نبی
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पर लब्बैक कहने वाले सहाबा इकराम अपनी जान, अपने कारोबार, अपने मालो जायदाद, अपनी हर चीज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, दीन इस्लाम पर नशावर करने वाले थे। बाज़ रवायात में यह है कि खुद इसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू किया, और बाज़ ने यह कहा कि इसकी बहनों ने जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक और आपकी जो कंघी थी, एक नर खजूर का जो गुलाफ था उसमें रख कर ज़रवान नामी कुआं जो है इसकी तह में एक पत्थर के नीचे डुबा दिया। हालांकि जो इन्होंने जादू किया इसका जो असर था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिर्फ जात तक था। आपके मुतल्लिक़ ख्याल फरमाते थे कि शायद ये जादू जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीन इस्लाम से और नबूवत के जो मामलात हैं उनसे दूर कर देगा, लेकिन जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू किया गया, ना ही उसमें शरीयत पर ना ही इबादत के हवाले से कोई असर हुआ। जादू का असर जिस्म पर और ज़हन पर होता है, जबकि वही का जो ताल्लुक है वो इंसान की रूह के साथ होता है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये असरात जो हैं कुछ अरसा तक रहे। एक रोज जब नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा उम्मुल मोमिनीन के पास थे, तो आप बार बार अल्लाह से दुआ मांग रहे थे कि अल्लाह मुझे इस बीमारी से नजात अता फरमा दे। दरअसल बात ये थी कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू किया गया, ये जादू इतना था कि आप भूल जाया करते थे, लेकिन इससे का किसी को भी इल्म ना था। लेकिन बहरहाल जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा के घर में थे तो आराम किया। जब बिदार हुए तो नबी मुकर्रम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, आयशा कि जो मैंने अल्लाह से बात पूछी थी वो अल्लाह ने मुझे बता दी है। नींद की हालत में मेरे पास दो फरिश्ते आए, एक सर की तरफ दूसरा पांव की तरफ खड़ा हो गया। फिर जादू की तफसीलात को इस तरह जिक्र किया। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली अल मुर्तदा रजी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत अम्मार रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु को भेजा और इन्हें एक कुएं से गुलाफ बरामद किया। इसमें कंघी और बालों के साथ एक तानत में 11 गिरे दी हुई थी और मोम का एक पुतला था जिसमें सुइयां चुभई हुई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुअव्वज़तैन यानी सूरतुल फलक और सूरतुल नास पढ़ते जाते और इसकी गिरा जो है वो खोलते जाते, सुइयां जो है वो पुतले से निकालते जाते। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू का असर ऐसे निकला जैसे कोई शख्स बांधा हुआ होता है। लबीद को बुलाकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बारे में पूछा तो उसने, इस यहूदी ने एतराफ कर लिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बगैर इंतकाम के जो है इसे छोड़ दिया था। जादू हकीकत है या वहम है? बाज लोग इसे वहम करार देते हैं, वो इसलिए कि जादू के जो असरात हैं कोई साइड इफेक्ट की तौजीह नहीं की जा सकती, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें भी होती हैं जो मुशाहदे में आती हैं लेकिन इन्हें साइड इफेक्ट तरीके से बयान नहीं किया जा सकता। और जादू के जो असरात हैं जिस्म से और नफस पर दोनों पर ही मुतासर हो सकते हैं। अक्सर व बेशतर आंखों की, नजरों और ख्याल की हद तक हुई ये जादू होता है। जैसा कि फिरौन के जादूगरों के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक में अरशाद फरमाया, युखय्यलु इलैहि मिन सिहरिहिम अन्नहा तसआ, मूसा को इनके जादूगरों से ये ख्याल होने लगा कि रस्सियां और छुरियां भाग रही हैं। दूसरी जगह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक में अरशाद फरमाया, सहरु अयुनन नासि वस्तरहाबुहुम, इन जादूगरों ने लोगों की नजरबंदी कर दी और इन पर हैबत तारी हो गई। जादू के असरात अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म के बगैर जो है वो मुमकिन नहीं। अल्लाह के अलावा जादू किसी पर भी नहीं हो सकता जब तक अल्लाह रब्बुल आलमीन ना चाहे। जादू का हुक्म, जादू सीखना, जादू सिखाना, इसका करना कुफर है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, इरशाद बारी ताला है, वमा कफर सुलैमानु वलाकिन्न शयातीन कफरू युअल्लिमून अन्नास अस्सिहर। सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ना तो कुफर किया बल्कि ये कुफर शैतानों का था जो लोगों को जादू सिखाया करते थे। वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, और हसद करने वाले के शर से जब वो हसद करे। हसद का मतलब किसी शख्स को अल्लाह की दी हुई नेमत या खूबी इस पर जलना। हसद करने वालों में वो शख्स भी शामिल है जो अपनी बद नजरी से किसी को नुकसान पहुंचाए, क्योंकि ऐसी नजर किसी शर पसंद जो शख्स है, जिसकी नजर के अंदर शर हो, जिसके अंदर शर का पहलू मौजूद हो, सादर होती है। इन शरूर से बचने का तरीका यह है कि अल्लाह ताला पर हकीकी तवक्कल और इसकी तरफ से अपने मामलात को सौंपना, जिक्र अज़कार सुबह शाम का विर्द करना, कुरान करीम की तलावत करना, खसूसन तीनों कुल आयतुल कुर्सी, सूरतुल बकरा, सूरतुल फातिहा की कसरत के साथ तलावत करना है।